20 വർഷം മുൻപ് അമേരിക്കയിൽ ഭീകരാക്രമണം, തുടർന്ന് അഫ്ഗാൻ അധിനിവേശം, ഇറാഖ് യുദ്ധം. ഇവ പരാജയമെന്ന് ഇന്ന് ലോകം വിലയിരുത്തുന്നു. ഇത്രയും കാലം നടന്ന ഭീകരവിരുദ്ധ യുദ്ധത്തിൻ്റെ കാര്യമോ? ഭീകരത കുറഞ്ഞോ അതോ കൂടിയോ? 20 വർഷം ചോര ചിന്തിയത് വെറുതെ. ചോംസ്കിയെ പോലുള്ളവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു, ലോകത്തെ ഏറെക്കുറെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഭീകരവിരുദ്ധ യുദ്ധം ചെയ്തത്. നമ്മൾ പലകുറി പറഞ്ഞ പോലെ അസത്യങ്ങൾക്കും അർദ്ധസത്യങ്ങൾക്കും മുകളിലാണ് അമേരിക്കൻ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ യുദ്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. അൽ ജസീറയുടെ ലിസണിംഗ് പോസ്റ്റിൽ ഈ കള്ളപ്രചാരണങ്ങളെയും അവയ്ക്ക് മാധ്യമങ്ങൾ കൂട്ടുനിന്നതിനെയും എടുത്തുകാട്ടുന്നുണ്ട്. One did not have to be a visionary to realize on September 11th, 2001, that the United States was about to change. A strike at the heart of the world's only superpower. Almost 3,000 American lives lost in a single day will have that effect. What was unforeseen was how many people in countries that had nothing to do with the 9/11 attacks have been affected by what the Bush administration called the War on Terror. അവതാരകൻ റിച്ചർഡ് ഗിസ്ബർട്ട് പറയുന്നത് പോലെ 3000-ഓളം അമേരിക്കക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പകപോക്കിയത് അതുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ദശലക്ഷങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഈ യുദ്ധഭീകരതയ്ക്ക് മാധ്യമങ്ങളെ കൂട്ടുപിടിച്ചു. ഉദാഹരണത്തിന് ന്യൂസ് വീക്ക് എഡിറ്ററായിരുന്ന ഫരീദ് സക്കറിയ അന്ന് പറഞ്ഞു, സദ്ദാം ഹുസൈൻ്റെ കള്ളത്തരങ്ങൾ ഈ യുദ്ധത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടും എന്ന്. വെളിപ്പെട്ടത് സദ്ദാമിന് ഭീകരാക്രമണവുമായി ബന്ധമില്ല എന്നാണ്, കള്ളം പറഞ്ഞത് US ആണ് എന്നും. Another person who was brought in is Fareed Zakaria, who at the time was the editor of the international edition of Newsweek. If the war takes place and it goes well, which I think it probably will, you will also see at the end of this war that Saddam Hussein was indeed a murderous tyrant. There will be stories, there will be evidence, and in that sense, you will this war will look better in history perhaps than it does today. അന്ന് മാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം ചർച്ചയ്ക്കെത്തിയിരുന്നത് സൈനികരും മുൻ സൈനികരുമായിരുന്നു. അവർ യുദ്ധത്തിനു വേണ്ടി വാദിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ആയുധ കച്ചവടം പൊടിപൊടിച്ചു. News studios were flooded with ex-military officers turned frontmen for weapons manufacturers, urging the US to attack Iraq. Presented as experts, they were more like profiteers, and the Pentagon played a coordinating role in getting them on the air. മാധ്യമങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല യുദ്ധക്കഴുകന്മാർ പിടിമുറുക്കിയത്. സിനിമയ്ക്ക് പിന്നാലെ സിനിമയുമായി ഹോളിവുഡ് വർഗീയ പ്രചാരണത്തിന് ശക്തി പകർന്നു. സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ CIA-യും പെൻറ്റഗണും വേണ്ടുവോളം നൽകി. The Pentagon and the CIA have long had an informal, symbiotic relationship with Hollywood, supplying movie makers with military hardware or turning the spy agency's headquarters in Virginia into a film set in exchange for state-friendly screenplays. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിൻ്റെ ഒരു ISIS വാർത്ത കള്ളമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞത്? ദ കാലിഫേറ്റ് എന്ന് പേരിട്ട ആ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ മുൻ ISISകാരൻ എന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം പറഞ്ഞതെല്ലാം നുണയായിരുന്നു. The podcast was downloaded millions of times, but the story turned out to be a hoax. Abu Huzaifa's real name is Shiroz Chowdhury. He is a fraud, a fantasist, who sold a fictional tale to Times reporter Rukmini Callimachi, one she would eventually win a Peabody Award for. മുമ്പില്ലാതിരുന്ന ഭീകരതയുടെ പുതിയ രൂപങ്ങളുണ്ടായി. ഭീകരതയ്ക്കെതിരായ യുദ്ധം ഇതിന് വഴിവെച്ചു. അതിന് തുണയായി നിന്നത് മാധ്യമ വർഗീയതയും. We did not have terrorism before 2003 in Iraq. So it's become a very convenient tool to completely crush any kind of legitimate political opposition. The fear narrative has become far more pervasive since 9/11. ഓരോ സെപ്റ്റംബറും നമ്മെ ഭീകരതയെപ്പറ്റി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഭീകരതയുടെ പേരിൽ നടക്കുന്ന ഭരണകൂട ഭീകരതയെയും. അരുന്ധതി റോയ് മുൻപേ അത് പറഞ്ഞു. Close to 1 year after the war against terror was officially flagged off in the ruins of Afghanistan, in country after country, freedoms are being curtailed in the name of protecting freedom. Civil liberties are being suspended in the name of protecting democracy. All kinds of dissent is being defined as terrorism. അമേരിക്കയ്ക്ക് പുറത്തും ലോകവും മനുഷ്യരുമുണ്ടെന്ന് അറിയാത്തതാണ് അവരുടെ കുഴപ്പം. When the maddened king stamps his foot, slaves tremble in their quarters.
So standing here today, it's hard for me to say this, but the American way of life is simply not sustainable because it doesn't acknowledge that there is a world beyond America. അമേരിക്ക മാത്രമാണ് അവർക്ക് ലോകം. അത് തന്നെ യഥാർത്ഥ ഫാഷിസം, യഥാർത്ഥ ഭീകരത. തടങ്കൽ പാളയങ്ങൾ, അബു ഖുറൈബ്, ഗ്വണ്ടാനമോ, കരിനിയമങ്ങൾ, രഹസ്യ നിരീക്ഷണം. 20 വർഷത്തെ അമേരിക്കൻ ഭീകരത ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ചത് ഒടുങ്ങാത്ത ദുരിതങ്ങളും ഭീതിയുമാണ്. ഒരു തിരിച്ചു നടത്തത്തിന് സമയമായോ? We have suffered great loss, and in our grief and anger, we have found our mission and our moment. 20 വർഷം അമേരിക്കൻ ഭീകരതയെ തുണച്ച മാധ്യമങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുക പ്രധാനമാണ്. യുദ്ധവ്യവസായികളുടെ പ്രചാരകരായ അവർ സമാധാനം തകർത്തു. യഥാർത്ഥ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തെ വഞ്ചിച്ചു. എങ്ങനെ എന്ന് പലകുറി നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനിയും കുറേ പുറത്തു വരാനുണ്ട്. മീഡിയ സ്കാൻ ഈ ലക്കം തീരുന്നു. വിശേഷങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും media1@media1tv.in എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കാം. പഴയ ലക്കങ്ങൾ കാണാൻ സന്ദർശിക്കുക media1online.com, facebook.com/m1mediascan.